جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے, اس نے شراب پی کے نشے کی حالت میں کسی سے نکاح کر لیا, تو اس حالت میں کیا نکاح جائز ہے؟ ٹھیک, کیا نام ہے آپ کا جی؟ اسد اللہ. اسد اللہ صاحب ہیں جی لاہور سے. مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی کبیرہ گناہ ہے یہ, اور اس سے توبہ کرنا رکنا لازم ہے. دوسری بات یہ کہ لیلۃ القدر کے اندر بھی ایسے بندے کی بخشش نہیں ہوتی کہ جو شراب کا عادی ہو. اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی بڑی بدبختی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شراب اس نے خود استعمال کی ہے یا کہ اس کو استعمال کروائی گئی. یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. حکم شرع علیحدہ علیحدہ اس پہ لگے گا. اگر تو اس نے خود استعمال کی تھی تو پھر اس کا حکم اور ہوگا, اور اگر اس کو کسی نے استعمال کروائی ہے تو اس کا حکم شرع اور ہوگا. رہی بات یہ کہ جب تک عقل سلامت رہے, اتنی عقل ہو کہ وہ کسی تھوڑی بہت چیز کے اندر فرق کر سکتا ہو, اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہو, تو پھر اس کے اوپر جو احکامات ہیں, اس نے جو بھی معاملہ کیا, چاہے وہ طلاق کا معاملہ کیا تھا, چاہے وہ نکاح کا, تو وہ نافذ ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو اتنی ہوش نہیں تھی تو کسی نے اس کے منہ سے ایسے ہی کہلوا دیا تو پھر اس کا حکم شرع اور ہوگا, پھر اس کا نکاح نافذ نہیں ہوگا. واللہ تعالی عالم بالصواب. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب جیسے اس حوالے سے آپ کیا جو کہیں بات گے؟ کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے کہ ایک حرام فعل ہے, اس کو کرتا جو ہے وہ ایک کبیرہ گناہ ہے, سختی سے قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے. اور بالکل یہ عقل کو زائل کرنے والی چیز ہے نشہ ایک. اور اس حالت میں طلاق اور نکاح کی جو ہے وہ جو مسئلہ بتایا ہے بالکل ٹھیک بتایا ہے کہ اگر وہ ہوش میں ہے, اس کو جو بول رہا ہے وہ سمجھ ہے کیا بول رہا ہے, تو اس کا جو ہے وہ اس کی نافذ ہوگا. کیفیت کو دیکھا جائے گا کہ اس نے مطلب الفاظ کیا بولے ہیں, کیا اس کی حیت. ایک جو آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ کسی نے اگر اس کو پلائی ہے کوئی چیز ایسی, ٹھیک ہے, یا اس نے خود پی استعمال کی ہے, دو یہ جو پلانے والی چیز ہے اس میں اس کا کیا مقصد؟ اصل میں نا میرے ذہن کے اندر وہ جزیہ آ رہا ہے طلاق کے حوالے سے کہ اگر کسی بندے کو کسی نے شراب پلا دی زبردستی, اس کو پتہ ہی نہیں تھا, اب اس کے اوپر اگر نشے کا غلبہ آ گیا تو اس کی طلاق جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اب اس کے اندر اس کا اپنا فعل شامل نہیں ہے, اور جہاں پہ وہ خود استعمال کر رہا ہے, استعمال کرنے کے بعد اس نے طلاق دی ہے, تو ہم اس پر زجرن طلاق کا حکم نافذ کریں گے کہ اس نے حرام کام کا ارتکاب کیوں کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اس کام سے رکنا, اور یہ حرام چیز ہے. تو جب اس نے حرام چیز کو, ایک تو حرام چیز کو استعمال کرنے کا گناہ, دوسرا پھر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے, تو یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو گئی تو زجرن اس کے اوپر فقہا طلاق کا حکم نافذ کریں گے, تاکہ آئندہ کے لیے لوگوں کو یہ جناب کان ہو, اور لوگوں پر یہ ایک طرح سے روک لگے, لوگوں کو سبق حاصل ہو کہ ہم نے ایسا غلط کام نہیں کرنا. تو زجرن اس کے اوپر طلاق کا حکم نافذ کیا جائے گا بطور سزا, تاکہ اس کی روک تھام ہو. اصل میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا, کہ معاشرے میں یہ برائی پھیلے نہیں. ہاں جی, اس برائی کو روکنے کے لیے. ورنہ دیکھیں نا, اگر کسی کی عقل زائل ہو جائے تو حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اس کی بالفرض ایک بندہ نیند کی حالت میں اور بڑبڑا رہا ہے, اس کو کوئی ہوش نہیں ہے, اس نے زبان سے طلاق کے الفاظ کہہ دیے, تو وہ کہتے ہیں اس کے طلاق کے الفاظ نافذ نہیں ہوں گے. کیوں کہ وہ حالت نیند کے اندر اس کو بولنے کی عادت ہے, اس کے اندر اس کا قسم شامل نہیں ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ شراب خود استعمال کر رہا ہے, تو سزا کے طور پر جب حکم نافذ کریں گے نا, تو سننے والے دیکھنے والے سب کو پتا ہوگا, یار دیکھو ایسی حالت میں بھی یہ چیز نافذ ہو جاتی ہے, اس لیے روک تھام اس سے گریز کرنا چاہیے. دیکھیں یہ دیکھا جائے گا نا کہ اس نے خود استعمال کیا, تو پھر زجرن اس کے اوپر یہ حکم لگے. چونکہ نکاح کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے, تو اس لیے اس کا حکم تھوڑا سا نکاح بھی گواہان جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, اور اس کے باوجود بھی یہی سختی رہے گی. نکاح اگر اس کو تھوڑی عقل, اس کی تھوڑی عقل سلیم جو ہے سلامت ہے, تو اس کا نکاح تو ہو جائے گا. نکاح ہو جائے گا. نکاح کی موجودگی میں اس نے قبول کر لیا تو نکاح ہو جائے گا. مکر تو نہیں سکتا وہ. گئی وہ نشے کی حالت میں تھا, اس نے صرف طلاق ہی کیوں دی؟ کچھ اور بھی تو کہہ سکتا تھا, صرف طلاق ہی کیوں دی؟ زبردستی پلائے گی, نشے کی حالت میں تھا, طلاق ہی کیوں دی؟ یہ سوال. ہاں کچھ اور بھی تو کہہ سکتا تھا, طلاق تو ہو جانی چاہیے, اس کے اندر عقل سلامت تھی اس کی.
اتنی بات اس کا सवाल कहना जो है बात ना, हो रही है। उस बंदे का इतना कहना कि वो निकाह के अल्फाज अदा, इसलिए मैंने कहा ना उसकी हैयत को देखा जाएगा कि वो किस कदर मतलब ये जो होश के इन्हिसार अंदर- उन हालात के ऊपर है कि हालात क्या थे, वो हालातों हालातों वाक़यात के बाद Situation पे इसको depend कोई करता भी इस पे जो हुक्म शरअ है मेरी बात समझ में नहीं आ रही, वजह इसकी कि अक्ल में तो था ही ना बंदा, उसकी अक्ल थी तो उसने तलाक दी है, कुछ और क्यों नहीं कह दिया एक कॉलर ले लेते हैं, एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वाकई हो जाती है। हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी फरमाइए। वालेकुम सलाम, कैसे सर, ठीक ठाक हो? जी जी बताइए। सर मेरा ये सवाल है, मतलब मैं जैसे गरीब हूँ, मजदूर हूँ, मेरे कपड़े लेने की भी हैसियत नहीं है, तो मैं फितराना देना मेरा जायज़ है कि नहीं है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। इस्तात नहीं है बहुत ज़्यादा कि नए कपड़े भी नहीं ख़रीद सकते हैं और भी इस किस्म की जो गरीब है, ज़रूरियात मजदूर हैं, है, तो फितर सदका फ़ितर फितराना बनता है इनसे? सदका फितर तो वाजिब है, और इतना ज़्यादा तो है नहीं कि ये जो है वो देना मुश्किल हो जाए किसी के ऊपर। 2.25 सेर जो है वो गंदम, और इसका जो है वो अगर इसके पास इतनी इस्तात नहीं है कि नहीं दे सकता, तो फिर जो जिसके ऊपर इस्तात ही नहीं है तो उसके ऊपर तो फिर कोई पकड़ नहीं। अच्छा, उसके पास इतात नहीं है तो फिर उसकी गिरफ्त नहीं लेकिन है। सदका फितर के अंदर ना एक चीज़ गालिबन इससे पहले भी एक प्रोग्राम में हमने इशारा किया था कि सदका फितर और ज़कात में जो थोड़ा सा फ़र्क है ना, कि अगर ईद के दिन ही, यानी इन दिनों के अंदर ईद के दिन भी अगर कोई बंदा साहिब निसाब हो गया ना वक्ती तौर पर भी, तो उसके ऊपर सदका फितर देना लाजिम है। तो ये चीज़ मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि अगर उसके पास है ही कुछ नहीं, वो खुद मांग के खा रहा है, उसके पास इतना पैसा ही मौजूद नहीं, तो फिर उसके ऊपर लाजिम नहीं है। और अगर इतनी कीमत उसके पास जमा हो गई कि जो निसाब को पहुंचती है, और उतनी दे, चाहे वो 1 मिनट के लिए साहिब निसाब हुआ, 1 मिनट के लिए ही, तो अब उसके ऊपर सदका फितर देना सदका लाजिम। फितर का निसाब भी तो ज़कात वाला नहीं ना है। सदका फितर का निसाब तो यही है कि वो इस काबिल हो जाए सदका फितर अदा कर दे। तो निसाब उसका 52.5 तोले चांदी का ही होगा, लेकिन उसमें देखना ये होगा हमने कि ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान के अलावा जो एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है वो भी इसके अंदर सदका फितर और कुर्बानी के निसाब में काउंट किया जाएगा। लेकिन ज़कात के लिए लाजिम है कि वो साल उसके ऊपर गुजरना शर्त। यही मैं कह रहा हूँ कि यही फ़र्क है ना जी, दोनों में, फ़र्क है इसका। कि ज़कात और सदका फितर का निसाब जो है वो बराबर तो नहीं है ना। उसमें हौलाने हौल शर्त है साल का, और इसमें जिस लम्हे भी जो है वो मालिक हुआ तो वो सदका फितर अदा करेगा। ईद के दिन भी होगा तो। अगर नहीं हुआ तो फिर कोई आपने गंदम की बात की, गंदम ही दी जा सकती है जी दी फितराने सकते, की आटा दिया शक्ल जा में। सकता है। उसके मसावी खजूर की भी आपने जी, खजूर का तो भी अफजल है। कौन सा है कि क्या दिया जा सकता है? जो जितना साहिब सरवत है उसको उतना देना चाहिए, जिसके घर में जो इस्तेमाल होता है। इसके अगर मुसावी किसी रकम घर भी में अदा की जा सकती है, बिल्कुल। अगर किसी के घर में जो है वो चक्की का आटा इस्तेमाल होता है तो उसको चक्की के आटे की कीमत जो है वो देनी चाहिए। अगर किसी के घर में जो है वो ये जो बाजारी आटा है सस्ता है, वो उससे चक्की के आटे की निस्बत मतलब जो आप खाते हैं इस्तेमाल उसी करते हिसाब से हैं, आप उसकी रकम का तयन उसी का करेंगे। ही खुद आपने- खाएं जनाब, ठीक है। आला किस्म की चीज़, और जब अल्लाह की राह में देने की बारी है तो कि मौलवी साहब सबसे कम सदका फितर क्या। मुझे बड़ी हंसी आती है इस बात पे कि जब सूट पहनना हो तो कहते नहीं हमने आला ब्रांड का पहनना है, और जब जूते पहनने हो तो अच्छी क्वालिटी के, और जब अल्लाह की राह में देना तो कहते हैं मौलवी साहब कम से कम कितना बनना हालांकि है, होना ही चाहिए। कम से कम आप तो जैसा खुद पहनते हैं वैसा ही सामने होना वाले तो को ये भी। हाँ चाहिए जी। कि जब आप अल्लाह के नाम, अल्लाह की रज़ा के लिए कोई चीज़ कर रहे हैं तो आप आला उसमें चीज़ आला तरीन मयार आला पर जाएं। तरीन दें। ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह फिर को वहाँ किसी- पर काम आने वाली। चौथे पारे की पहली आयत जी, जी, मुबारक है ना, लन लन तनालुल तनालुल बिर्रा बिर्रा हत्ता हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह हू वो चीज़ खर्च नहीं करते जो तुम पसंद करते हो, अपने लिए पसंद करते हो तो वो खर्च करो। ऐसी रिसे मुबारक है कि अहिब्बा लिअखीक मा तुहिब्बु लिनफ्सी तकुन मोमिना। जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करोगे तब तुम मोमिन कहलाने के अल्लाह बिल्कुल सही अकबर, बात। अल्लाह इस अकबर। एतबार से जो अमीर लोग हैं उन्हें चाहिए कि वो किशमिश के हिसाब से और अच्छी खजूर के हिसाब से सदका फितर अदा करें। हाँ, एक और कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी वालेकुम सलाम, अखलाक अहमद बात। जी जी अखलाक साहब। मेरा एक सवाल था। जी जी बोलिए। मैं मालिक मकान हूँ, मेरे किराएदार एक औरत रहती है, तो उन्होंने ना मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया है 3-4 तोले सोने का, 3 तोले सोने का। उनके जो शौहर हैं वो दुबई में होते हैं, उन्होंने FIR करवाई है, मैं पुलिस के पास गया, जमानत करवाया। हालांकि मैंने चोरी नहीं की, ना मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक है। कोई ऐसा वजीफा बता दें कि वो औरत मेरे जान छोड़ दे, वो मेरे गले पड़ी हुई है। ठीक है। कारी अतल मनान वारसी साहब। कारी साहब, ऐसे झूठा इनके बकौल जो ये साहब हैं जिन्होंने फ़ोन किया है, इनके बकौल झूठा पर्चा है, फंस गए। चोरी का इल्ज़ाम। अगर वाकई आपने चोरी नहीं की और आप हक़ पर हैं तो आपके लिए एक आयत बता देता हूँ। आयत का एक टुकड़ा है, सूरह यूसुफ की आयत है,
واللہ المستعان علی ما تصفون. جب آپ جج کے سامنے جائیں گے، ٹھیک ہے، پیشی ہوگی، اس وقت یہ 11 مرتبہ پڑھنی، اور 11 مرتبہ پڑھ کر شہادت کی انگلی پر دم کریں گے آپ، اور اپنے ماتھے پر الف کی لکیر کھینچ دیں گے، اور ہلکا سا دم جج کی طرف بھی کر دیں، یا جس شخص نے فیصلہ کرنا ہے اس کی طرف بھی وہ کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. قاضی صاحب آپ بھی کوئی؟ ہاں جی، اس کے لیے جو بتایا بالکل درست ہے، میں بھی ایگری کرتا ہوں، لیکن ایڈیشنلی میں یہ بتا دوں کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 62، آمن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. ہاں، جہاں مدت طرح کا مطلب آ گیا کہ اضطراب، جب انسان اضطراب میں آ جائے تو یہ دعا پڑھے، اور بہتر ہے کہ اس کو اول آخر درود پاک کے ساتھ 300 دفعہ یقین کامل کے ساتھ پڑھے، تو 100% انشاءاللہ یہ بری ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی.